first aid is. I want to know how many of the students out here know what first aid is. Can you please raise your hands? Who all know what first aid is? Basic first aid. What does first aid mean? Anyone? Okay, see, first aid is a very important aspect in life. The reason being, there are a lot of emergencies you might come across in life. Say for example, you are playing in a playground and you get hit by a ball and you fell down, you get hurt. So by the time you reach the hospital, it might be too late. So if you have basic knowledge about what first aid is, you can cure your friends. You can give temporary medication to your friends and save your friend's life. So we are gathered here for this very reason, so that you will come to know in cases of emergencies, like for example when there's a burn, when you faint due to some reason, you become unconscious. So what actually you all need to do in order to save a person's life. So first of all, I would like to welcome you all once again, and we'll be starting things by our students here from Med Studies, Chanmari Pran, would be showing you a small act. They will give you some brief about some situations in life which you might come across and how you have to deal with it. Okay? Good morning, everyone. Good morning. Today, we are going to present you all a short skit about first aid. एक दिन दुईजना नानीहरू ग्राउन्डमा खेल्दै चढी खेल्दै थियो। त्यति बेला एकजनालाई कुकुरले आएर टोक्यो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जब तपाईहरूलाई कसैले कुकुरले टोक्छ, त्यति बेला तपाईहरूले चिसो पानीले त्यो जुन चाहिँ कुकुरले टोकेको ठाउँमा पानी हालिदिनु पर्छ। त्यसपछि कुनै एउटा लुगाले बाँधिदिनु पर्छ अनि हस्पिटल लानुपर्छ। Thank you, first aid girl. एक दिन यस्तै गरम महिनाको समयमा एकजना केटी गरमले ढल्छ। कसैले उलाई मजा त सुन होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हेर को आयो फर्स्ट एड गर्ल। जब कसै यसरी घाममा फ्यान हुन्छ, त्यति बेला उसको टाइट जुन चाहिँ लुगाहरू लगाएको हुन्छ त्यसलाई अलिकति लुज गरिदिनु पर्छ। त्यसपछि उसको खुट्टालाई अलिकति माथि राख्नुपर्छ अनि उसको फेसमा पानी छर्किदिनु पर्छ। त्यसपछि उसलाई उठाएर होस आएपछि अलिकति पानी खिलाइदिनु पर्छ। Thank you, first aid girl. Today we have gathered here to know about first aid. My first question is to all that anyone is having any idea about first aid? Anyone is having any idea? Nobody. But I think all of them are doing first aid more or less. अच्छा किसी को अभी तक कोई चोट नहीं लगा? Nobody is injured so far? Is there any person that who are not yet having any injury so far? If there is no injury so far, that person is not a human. Actually, all persons are having some injury more or less, from childhood to death. And what happens when there is any type of injury or any cut, we manage it. Sometimes when any cut is there, what do you do? What do you do? What do you do if there is cut on your finger? Huh? Usually we press it first of all. Why? That so that blood will not loss and germ will not enter. So that is the first aid. That first is not having anything. But why you have come to know about first aid? That there is something which we cannot manage
is stuck something, so we cannot press it. Suppose there is bone is broken, we cannot press it. एक दिन एकजना केटी यसरी मिठाई खाँदै गर्दा उसको घाँटीमा मिठाई अड्किन्छ। होइन त्यस्तो पानीहरू दिनु हुँदैन। जब कसैको घाँटीमा मिठाईहरू अड्किन्छ नभए केही कुराहरू अड्किन्छ त्यति बेला उसको ढाडको बिचमा थपथपाइदिनुपर्छ। त्यसले पनि भएन भने उसको भुँडीमा मुठी बनाएर थिचिदिनुपर्छ। Thank you, First Aid Girl. एक दिन 3 जना नानीहरू कबड्डी खेल्दै गरेको हुन्छ। एकजनाको हातमा लाग्छ। उसलाई के भयो? मालिस गरिदेऊ त। होइन मालिसहरू केही गर्नु हुँदैन। जब कसैको हात फ्र्याक्चर हुन्छ नभए लाग्छ कसैले त्यति बेला उसको हातमा कसै एउटा काठ नभए स्प्लिटको सपोर्ट लिएर बाँधिदिनुपर्छ। अन्त उसलाई हस्पिटल लानुपर्छ। Thank you, First Aid Girl. हाम्रो यो फर्स्ट एड चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ 2 months 3 months अगाडिदेखि प्र्याक्टिस गरेको। तर हामीले चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ हाम्रो यो जति सिकेको छ त्यो अरूहरूलाई पनि सिकाउने यो सर्ट टर्ममै हामीले यो त्यति सिक्यो। फर्स्ट एडमा चाहिँ हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एडमा चाहिँ हामीले अरू अब फर्स्टमै हामीले डक्टरमा त लानु सक्दैन, डक्टरकोमा लानु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामी एज अ फर्स्ट एड हामीले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले जे सिकेको छ त्यही हामी यहाँनिर स्कुलमा आएर चाहिँ अरूलाई पनि देखाउने, अरूले कसले जानेको छैन भनेर उनीहरूलाई पनि सिकाउनुको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट एडको बारेमा गर्दैछ आज। तपाईँले कहाँदेखि ट्रेनिङ लिनुभयो? हामीले चाहिँ यो तल चानमारीबाट गरेको। हाम्रो सेन्टरको नाम चाहिँ मेड स्टडिज हो। हामीले ट्रेनिङ गरेको चाहिँ इट्स अलमोस्ट 2 months। 2 monthsमा के सिक्नु भएको छ? हामीले 2 monthsमा फर्स्ट एड अनि हाइजिन सेनिटेसन मदर क्राफ्टिङ अनि नर्सिङ होम नर्सिङ अनि आदि चाहिँ यति सिकिरहेछ। हजुर यहाँ जोइन गरेर कस्तो फिल भयो तपाईँलाई? मलाई एकदमै खुसी लाग्छ किनभने आफ्टर क्लास 12 म चाहिँ एकदम नर्भस थिएँ के गर्नु भनेर। सो त्यहाँ चाहिँ अचानक हाम्रो यहाँनिर मेड स्टडिजबाट चाहिँ म्यामहरूले कल गर्नुभयो। सो यो चाहिँ सर्ट टर्म कोर्स गर्दैछ हामीले। सो के भन्छ यसमा चाहिँ हामीले अहिले ठुलो अपर्च्युनिटी पाइरहेछ। म्यामहरूले कल गर्नु भएर हामीले अहिले यति सिक्नु पाइरहेछ कि हामी त्यतिमै खुसी छ। प्लस 2 देखि हजुर प्लस 2 देखि। म चाहिँ मभन्दा सानो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने फर्दर फ्युचर उनीहरूले पनि यो हामीले जहाँनिर मेड स्टडिजमा हामीले यो गर्दैछ कोर्स उनीहरूले पनि यहाँनिर आएर गर्नु सक्छ किनभने यो एकदमै राम्रो छ। फेसिलिटिजहरू पनि राम्रो छ। उनीहरूलाई यहाँनिर आयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। फर्स्ट एड का उद्देश्य है जीवन रक्षा। पहले देखना है जो नहीं मर जाएगा, उसके बाद उसको इलाज तो हो नहीं सकता। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहा है। तो इधर जो देखा है जो है एक्सीडेंट हमारा लाइफ का पार्ट है, लेकिन उसको मैनेज करना ये आर्ट ऑफ लाइफ। तो इसके पर ही हमारा काम। तो इधर जो है ऐसे फर्स्ट एड अवेयरनेस इधर को थोड़ा सीखना है कि कैसे हम लोग ये कर नहीं सकता, जो कि बाद में ये लोग ट्रेनिंग दे के फर्स्ट एडर बनेगा। और किसी का कोई प्रॉब्लम होने से वो लोग सहारा दे नहीं सकता। यही है इसका। तो सर अभी कहाँ आपने ट्रेनिंग किया सर? मैं इधर सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन चन्नगर सेंटर का सेक्रेटरी हूँ, एज वेल एज वेस्ट बंगाल स्टेट सेंटर को एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। तो सर आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है सर? ये कलकत्ता में। वेस्ट बंगाल का हेड ऑफिस कलकत्ता में और नेशनल हेड ऑफिस दिल्ली में। सिलीगुड़ी में भी कोई रीजनल ऑफिस वगैरह है क्या सर? सिलीगुड़ी में भी कोई है? सिलीगुड़ी में है, सिलीगुड़ी सेंटर भी है इधर। सिलीगुड़ी में एक सेंटर है। तो सर दार्जिलिंग में कहाँ किया सर? दार्जिलिंग में कोई सेंटर नहीं है जी सर। दार्जिलिंग में इधर ही मेड स्टडीज़ का जो ऑफिस है इधर ही ट्रेनिंग चल रहा है। ये लोग ये ट्रेनिंग दे के इसके बाद इसको और दूसरा ट्रेनिंग दे के GDA बना रहा है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। हमारा स्टूडेंट में इधर भी है, चंदनगर भी है
और दूसरा मैं बोंची ग्राम में ट्रेनिंग दिया है और उधर खड़ार मिदनापुर उधर भी ट्रेनिंग दिया है बहुत है। तो दार्जिलिंग में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना सर? दार्जिलिंग में सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम 1.5 महीना पहले आया था उधर का ट्रेनिंग देने के लिए, इधर ऑफिस में आया था। इधर जो ट्रेनिंग हुआ बताया फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड वेलफेयर, हाइजीन एंड सैनिटेशन और ट्रेनिंग हुआ था। अभी आया है अवेयरनेस कैंप के लिए। आज लास्ट है ना सर आपका ट्रेनिंग? हाँ आज लास्ट है, लेकिन इसके बाद है 4-5 स्टूडेंट को पहले फर्स्ट एड लेफ्ट आउट हुआ है, उसको ट्रेनिंग दे के मैं चला जाऊँगा। सर ये स्पेशली स्टूडेंट को ही देना है सर? उनका स्पेशली आप लोग स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये सबको ही जनरल पब्लिक भी ट्रेनिंग नहीं ले सकता, जो भी ले सकते हैं सर इसमें? जो भी ले नहीं सकते। हमने देखा कि आज तो ज़्यादातर तो बेसिकली यहाँ पे तो स्टूडेंट ही है यहाँ पे। ना इधर स्टूडेंट की ज़रूरत है, लेकिन जो भी ले नहीं सकता, एनी पर्सन। एक्चुअली आवर एम टू नो दिस फर्स्ट एड सिस्टम टू एवरीबॉडी, सो दैट किसी का कोई घर में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो सहारा दे नहीं सकता जब तक डॉक्टर नहीं आता है। क्योंकि देखिएगा अभी तो हार्ट का प्रॉब्लम घर में होता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो हार्ट बंद होने से 4 मिनट का अंदर उसको हार्ट चालू नहीं करने से ब्रेन का सेल चला जाएगा, तो 4 मिनट के अंदर साइड बाई साइड डॉक्टर को बुला नहीं सकेगा, तो उसको जिंदा रखने से डॉक्टर इलाज कर नहीं सकता। सर ये आप गांव में भी ट्रेनिंग करेंगे क्या सर इसका इन फ्यूचर? ज़रूरत होने से चाहिए उधर से। एक्चुअली 15-20 ट्रेनिङ नहीं होने से वो ठीक नहीं लगता। यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो चाहिँ सेन्टर छ तपाईको दार्जिलिङ चाँदमारीमा। वी आर प्रोभाइडिङ सर्ट टर्म कोर्सेस फर स्टुडेन्ट्स। यो चाहिँ हाम्रो केटी प्लस केटा दुईजनाले गर्नु सक्नुहुन्छ। पाहाडमा के छ कि नर्सिङ भन्ने बित्तिकै मान्छेले सोच्छ कि ओन्ली गर्ल्स क्यान डु इट, तर यो एउटा रङ मिथ हो। केटाहरूले पनि इक्वली नर्सिङ अप्रोच गर्नु सक्छ, अन्त त्यसमा करियर गर्नु सक्छ। सो फिलहाल चाहिँ हाम्रो सेन्टर इज रनिङ, हाम्रो फर्स्ट ब्याच चलिरहेको छ एन्ड मोस्ट प्रोबब्ली दे विल बी दे विल गेट देयर इन्टर्नसिप एन्ड ट्रेनिङ भेरी सुन इन सिलिगुडी मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल्स। अन्त यो चाहिँ हाम्रो एउटा क्याम्पेन गर्दैछ फर्स्ट एडको लागि। द रिजन बिङ एभ्री वान नोज अहिले कोभिडको टाइम चलिरहेको थियो, इट वाज अ भेरी डिफिकल्ट टाइम फर एभ्री वान अफ अस। सो यो बेसिक ट्रेनिङ चाहिँ वी आर इम्पार्टिङ टु अल द स्टुडेन्ट्स, स्पेसली फर द हिल्स। किन हिल्समा हाम्रो त्यसै knowledge is very less compared to students who are in the cities. So त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्दैछ स्कुल्स गएर। म्याक्सिमम स्कुल्स हामीले कभर गर्न सकेन बिकज त्यो सेसन ओभर भइरहेको छ अहिले हो। सो वी आर प्लानिङ वन्स द सेसन ओपन्स फेब्रुअरी मार्चमा, देन विल बी अरेन्जिङ मोर क्याम्प्स लाइक दिस टु स्प्रेड अवेरनेस अमङ द स्टुडेन्ट्स अफ द हिल्स। चाँदमारी तपाईँको गुरुङ निवास 7 पिटी लाइन गुरुङ निवासमा। हजुर सेकेन्ड ब्याचको एडमिसन्स इज गोइङ अन। अन्त हामीले लङ टर्म कोर्स पनि गराउँछ, जस्तो जिएनएम भयो, तपाईँको बिएससी भयो नर्सिङमा। अन्त त्यसको एडमिसन्स चाहिँ वी आर डुइङ इन बेङ्गलोर। एडमिसन चाहिँ हामीले यहीँ गराउँछ, तर वी आर गेटिङ देम एडमिटेड इन। एडमिसनको लागि चाहिँ के प्रोसिड्युर हो? त्यो चाहिँ के न, यु अल क्यान कम टु जो इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँ आफ्नो गार्जियनसित आउनु सक्नुहुन्छ हाम्रो सेन्टरमा। हामीले काउन्सिलिङ फ्रीमा गराउँछ, केही चार्ज छैन त्यसको। वी गिभ अल द डिटेल्स रिगार्डिङ द कोर्सेस, कोर्स के हो, कति वर्षको हो, कति फिस लाग्छ, त्यसको स्कोप के छ फ्युचरमा, प्लेसमेन्ट भयो, तपाईँको काम कस्तो कस्तो हस्पिटलमा पाउँछ, त्यो सबै डिटेल्स दिन्छ। आफ्टर द्याट इफ अ पर्टिकुलर स्टुडेन्ट इज इन्ट्रेस्टेड or if they want to make a career in nursing, we get them the admissions. Qualification for short term courses, minimum qualification is 10 pass, and for GNM it's 12 pass. But both boys and girls can do it. Even class 10 dropouts हुन्छ जस्तो उहाँहरूलाई पनि हामीले हेल्प गर्दैछ, किनभने कतिजनाले दे लुज होप 10 ड्रपआउट भयो, अब के गर्नु। सो इभन फर देम वी आर देयर टु हेल्प देम टु मेक देयर करियर सक्सेसफुल। अफिस टाइमिङ कति बजी छ तपाईँको? अफिस हाम्रो बिहान तपाईँको 9:30 देखि स्टार्ट हुन्छ, 9:30 till 5:30। मतलब काउन्सिलिङहरू पनि फ्रीमा गर्नु? काउन्सिलिङ इज एब्सोल्युटली फ्री। गार्जियनसित आएको अझै राम्रो, बिकज स्टुडेन्ट आर नट मेच्योर इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि के हो। जस्ट क्लास 10 जसले पास गर्छ, 12 पास गर्छ, उनीहरूको मेच्योरिटी त्यति हुँदैन। तर यदि प्यारेन्ट्स पनि आयो भने प्यारेन्ट्सले त मजाले अझै बुझ्नु सक्छ। सो त्यसरी हामी चाहिँ चाहन्छ कि स्टुडेन्ट्स सुड कम विथ देयर गार्जियन फर द काउन्सिलिङ। अहिले तपाईँले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो नि, कतिजना ड्रपआउट छ स्टुडेन्ट। हजुर उनीहरू त्यसै आफ्नो फ्युचरलाई लिएर अब त्यसै। हजुर कतिजना दे जस्ट लुज होप। हजुर
म त्यही भन्न चाहन्छु कि इट्स नट द एन्ड अफ लाइफ तपाईँ ड्रप आउट भयो नो प्रब्लम डोन्ट लुज होप देयर आर भेरियस अप्सन्स फर यु अल टु यु नो स्टिल मेक यर करियर यु क्यान स्टिल बी सक्सेसफुल इन लाइफ जस्ट डोन्ट गिभ अप डोन्ट लुज होप हाम्रो चाहिँ यहाँ सेन्टर्स चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमै छ विच इज इन 7 पिटी लाइन चानबारी गुरुङ निवास अन्त हाम्रो यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ नानीहरू सबैलाई जागरुक गराउनु अवेरनेस प्रोग्राम फर्स्ट एड भनेको के हो किनकि मेडिकल फिल्ड मात्रै होइन तर यो चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा पनि एकदमै युजफुल हुन्छ अन्त यो चाहिँ हाम्रो रुद्रा फाउन्डेसन विच इज वान अफ आवर च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन्स सो अनि हाम्रो एसोसिएटेड फ्रम सेन्ट जोन एम्बुलेन्स अन्त कम्पनी चाहिँ हाम्रो मेड स्टडिज हो मेड स्टडिजले धेरै प्रकारको कोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छ जस्तै कि भयो एमबिबिएस भयो त्यो चाहिँ अब्रोडतिर गर्छ हाम्रो रसिया युक्रेन होइन अर्मेनिया किर्गिस्तान कजाकस्तान देयर आर मेनी युनिभर्सिटिज फर द एमबिबिएस दोज हु वान्ट टु पर्स्यु देयर करियर एज अ मेडिसिन स्टुडेन्ट्स अनि सर्ट टर्म कोर्सेस चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड एस्पेक्ट चाहिँ मेड स्टडिजको जिएनएम बिएससी नर्सिङ्सहरू गराउँछ अनि सर्ट टर्म कोर्सेस जस्तो कि जिडीहरू गराउँछ अनि जति पनि हाम्रो यहाँनिर पाहाडमा कति ड्रप आउट्सहरू छ होइन होपहरू छैन अब यो पछि के गर्नुपर्ने एउटा होपै उयो लुज गरिरहेको छ उहाँहरूको लागि पनि अब ओपन्सहरूबाट गराएर होइन जिडे कोर्स जो चाहिँ 100% जब एस्युरेन्स दिन्छ हामी चाहिँ अहिले टोटल स्टुडेन्ट कति छ अहिले हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट्स 13 छ 13 देखि स्टार्ट नेपाली फर्स्ट टाइम गर्नुभएको हजुर हजुर फर्स्ट टाइम एक्चुली हामीले लास्ट टाइमै उयो गरेको तर अहिले लकडाउनले गर्दा चाहिँ अफिसहरू बन्द थियो तर अहिले खोलेर चाहिँ अहिले हाम्रो फर्स्ट ब्याच हो अनि यिनीहरू क्लास 2 बित्तिकै इन्टर्नसिप जाँदैछ अब मान्छेलाई विशेष गरी के छ भने नर्सिङ भन्ने साथै अब धेरै कस्टली होला भनेर यस यस ट्रु ट्रु हजुर त्यो कुरा पनि हुन्छ अनि यो के कस्तो छ तपाईँको चार्जेसहरू है हजुर हामी चाहिँ एकदमै काउन्सिलिङ फ्री छ वी डु प्रोभाइड काउन्सिलिङ फ्री काउन्सिलिङ हुन्छ अन्त जस्तो कि स्कलरसिप दिन्छ कतिजना अब पढ्ने इच्छा गर्छ करियर बन्ने इच्छा बट बिकज अफ फाइनेन्सियल इस्युज तिनीहरूलाई अलिकति ल्याक हुन्छ हो त्यही कारण उहाँहरूलाई हामी स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ अन्त फिजहरू एकदमै रिजनेबल छ एज कम्पेयर टु सिटिज अन्त उहाँ चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा पेहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा फिजमा चाहिँ केही प्रेसराइज छैन छ यो चाहिँ कोर्स कतिको भन्नुभयो यो टोटल 9 मन्थको कोर्स हो 3 मन्थ्स चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल्स अन्त थ्योरी चाहिँ यहीँ दार्जिलिङमा हुन्छ सेन्टर हाम्रो यहीँ छ मेड स्टडिजको अन्त इन्टर्नसिपको लागि त सिलगढी यो बोथ मेल एन्ड फिमेल है यस 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 बोथ मेल एन्ड फिमेल बिकज हाम्रोमा एउटा स्टिगमा छ कि नर्स भनेपछि ओन्ली गर्ल्स क्यान हजुर बट म बोथ मेल एन्ड फिमेल दुवैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ अनि विशेष गरी अब यो फर्स्ट एड भनेको त सबैलाई चाहिन्छ नट ओन्ली स्टुडेन्ट सानोनानीलाई मात्र भएर अब कति घरमा बसिरहेनेलाई पनि अनि कतिजना हुन्छन् त्यस्तै तर अब एज बार भएर पनि उहाँहरू त्यसै बसिरहेको छ यो फर्स्ट एडको ट्रेनिङ म पनि लिन्छु हजुर हजुर पनि के त हजुर हजुर स्योर स्योर हामी चाहिँ यो क्याम्प के त त्यही मेन त लकडाउन थियो हो अन्त सबैको सिधै इक्जाम्सहरू भयो कति ग्याप थियो नानीहरूको त्यही कारण त अहिले हिजो हाम्रो एनजिएचएसमा थियो अन्त आज चाहिँ महारानीमा अन्त हाम्रो कमिङ डेजमा चाहिँ अझै हामी रुरल एरियाजतिर गएर हामी 5जनालाई सिकाउनु पायो भने कता कता हो 5जनालाई पनि सिकायो किन यति भिड चाहिँदैन हामीलाई 5जना फर्स्ट एड सिकायो भने चाहिँ कति उहाँहरू अब कतिजना रिमोट एरियातिर बस्छ हस्पिटल्सहरू टाढो हुन्छ होइन सो उहाँहरूको स्पेसली उहाँहरूको लागि त अलिकति फर्स्ट एड छ भने चाहिँ बाटोमा टाइमिङको लागि चाहिँ अलिकति केयर हुन्छ भनेर चाहिँ त्यही उद्देश्य छ हाम्रो चाहिँ हुन्छ थ्याङ्क यू